کلاس 9ویں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ کو آپ کی کورس کی کتاب اردو لازمی کے 2 اسباق کی ریڈنگ کر کے سنائی جا چکی ہے، اور اس کا PDF کے ذریعے سے واٹس ایپ پہ آپ کو ایکسرسائز ورک یعنی کہ مشق کا کام بھیجا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ وہ تمام کام آپ نے اپنی فیئر کاپی میں کر لیا ہوگا، اور وہ کاپیاں اسکول لا کے برائے مہربانی چیک کروا لیجئے۔ آج ہم اردو لازمی کے سبق نمبر 3 قومی ہمدردی کی ریڈنگ کریں گے۔ قومی ہمدردی کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ الطاف حسین ان کا نام تھا، اور حالی تخلص تھا، اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے اردو ادب میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور انہوں نے مسدد حالی کے نام سے ایک اپنا کتاب لکھی تھی جو کہ بہت مشہور ہوئی تھی۔ ان کی کتابوں میں انہوں نے اردو ادب میں نثر کے علاوہ انہوں نے شاعری میں بھی باکمال خدمات انجام دی ہیں۔ حالی نے برقع رت، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھی ہیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مصدر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ آئے اب سبق قومی ہمدردی کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد 2 فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے، اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ، مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے، تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ قومی ہمدردی یعنی کہ ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایک انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی خبرگیری کرنی چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ کسی دوسرے کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں اس کے کام آنا چاہیے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ ہم جنس یعنی کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مدد لینے کا حق رکھتا ہے۔ استحقاق میں نے حق رکھنا۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہمدردی جو ہے صرف اللہ پاک نے انسانوں میں پیدا نہیں کری ہے کہ ایک خون، ایک نسل، ایک خاندان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان اپنے رشتہ داروں سے ہمدردی، انسیت رکھتا ہے، اور جب وقت پڑتا ہے تو اس کا خون جوش مارتا ہے، اور وہ اپنے اس خون کے رشتے کی مدد کو ضرور پہنچتا ہے۔ یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، اللہ پاک نے حیوانات میں بھی ہمدردی پیدا کری ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابع مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ یعنی کہ جانور بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور اس وقت تک اس کو سنبھالتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے لیے خوراک کا بندوبست نہیں کرنے کے قابل ہو جاتا۔ اس کو اس وقت تک اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، دشمن سے بچاتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی حفاظت خود کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اور یہ خصلت تمام جانوروں میں قدرت نے رکھی ہے۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا اول جب کسی کھیت میں اترتا ہے، وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانا چگتے ہیں، صرف میں نے قطار باندھ کر وہاں، مگر ان میں سے ایک بطخ نوبت بار نوبت، یعنی کہ ایک بطخ ضرورت کے حساب سے باری باری کہہ لیں اپنے ہم جنسوں کی باقی بطخوں کی چوکسی کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے، ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا، تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اس طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔
इस तरह से दो बातें साबित होती हैं। एक ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में भी ज़रूर रखी गई, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने और हैवानात को इनायत की है, इंसान उनका ज़्यादातर मुस्तहिक है। दूसरे ये कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है जो बग़ैर तालीम और इक्तिसाब के इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हैवानात में जो अक़ली तालीम से बिल्कुल महरूम है, इसका वजूद हरगिज़ ना पाया जाता। अब इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। जब खुदा ने हैवानों में, जानवरों में हमदर्दी का जज्बा रखा है कि वो अपने हम जिन्सों का ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, और जबकि उन्होंने किसी स्कूल कॉलेज में तालीम भी हासिल नहीं करी होती, तो इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, उनके अंदर खुदा ने ये खूबी क्यों नहीं रखी होगी। हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है कि ये कारखाना दुनिया का इंतज़ाम धर्म भरम ना होने पाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज हैं। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसान में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाना धर्म भरम हो जाए। हमारे हमवतन भी हमदर्दी के असल से बेखबर नहीं है। कुएं बनवाने, प्याव बिठानी, सबील लगानी, मोहताजों की खबर लेनी, बेवाओं की मदद करनी, ब्याह शादियों में शरीक होकर एक दूसरे का काम बंटवाना, बीमार की आयत, मैयत की ताज़ियत, इसी तरह बहुत सी बातें हमारे मुल्क में भी पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात ये कुदरती खसलत जिसका नाम हमदर्दी है, मश्क और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है और उसका असर किसी कदर तेज़ हो जाता है। म्यूनसिपल कमेटियाँ जो सरकार ने जाबाजा शहरों और कस्बों में कायम की हैं, अगर पूरा अपना फ़र्ज़ अदा करें और जिस गर्ज के लिए मुकर्रर हुई हैं इसको मद्देनज़र रखें तो ये भी हमदर्दी के अच्छे नमूने हैं। ज़माना भी तरह तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है। मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मजहबी किताबें देखेंगे तो इनको हमदर्दी की तरगीब से माला माल पाएंगे कि खुदा पाक ने इंसानों को जो हमदर्दी का जज्बा दिया है, तो कुरान पाक भी इंसान को, मुसलमान को हमदर्दी की तरफ राग़िब करता है। और खुदा ने कुरान पाक में जगह जगह हुकूकुल इबाद का जिक्र किया है। हुकूकुल इबाद यानी कि एक इंसान के दूसरे इंसान पे हक सिर्फ रिश्तेदारों के नहीं, इंसान का उसके पड़ोसियों पे का भी उस पर हक होता है, उसके दोस्त अहबाब का भी इस पर हक होता है। अगर इंसान के अंदर खुदा ने खसलत पैदा करी है कि वो कहीं किसी को किसी मजबूरी की, परेशानी की हालत में देखता है तो उसकी किसी न किसी सूरत ज़रूर मदद करने की कोशिश करता है। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनियाँ उसके मुख्तलिफ ख़ानदान हैं। उसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द औरतें, जब तक दरख्त की जड़ हरी है इसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं, लेकिन जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से तमाम मुल्क की हालत क्यों कर बदल सकती है, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया जाता है कि सिर्फ दो ख्याल हैं जिन्होंने दुनिया की तरक्की और तनज़्ज़ुल पर बहुत कुछ असर किया। एक है हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के सब कुछ कर सकते हैं। पहले ख्याल का नतीजा ये हुआ कि कुछ ना हुआ, और दूसरे ख्याल ने दुनिया में बड़े बड़े अजाइबात ज़ाहिर की। अगर हर शख्स ये सोच के बैठा रहे कि एक सिर्फ हमारे करने से क्या होगा, तो ये दुनिया या इस दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाए। दुनिया में दो ही का सोचे हैं और जिसने इस दुनिया में तरक्की और तनज़्ज़ुली की तरफ कदम उठाया है, या कौमों ने तरक्की करी है, तनज़्ज़ुली करी है। एक ये कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, दूसरी है कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। इसी सोच ने दुनिया की या कौमों की तकदीरें बदल दी हैं, और इस सोच ने कि हम सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में बड़े बड़े अजाइबात ज़ाहिर किए हैं। तो बच्चों, आपका सबक कौमी हमदर्दी मुकम्मल होता है। इस सबक का एक्सरसाइज वर्क जिसमें कि सवाल जवाब दिए गए हैं, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, ये तमाम काम आपको PDF के ज़रिए से आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ये तमाम काम, मश्क का काम, एक्सरसाइज वर्क आपको अपनी फेयर कॉपियों में करना है और स्कूल लाके आपको ये कॉपियाँ चेक करानी है। उम्मीद है आपको जिस तरह से समझाया जा रहा है आप सब कुछ इस तरह से करेंगे और इस लेसन की दोबारा से रीडिंग ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें।